श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सूही महला चौथा। सूही राग दे विच चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान धन सतगुरु रामदास साहिब जी महाराज शोभामन उपदेश की बख्शिश करते हैं। तू करता सब किश आपे जाना है। हे वाहिगुरु तू सारी सृष्टि का करता रचनहार है अते आप ही सारा कुछ जानता है। क्या तुद पह आख सुनाईया। असी तेरे पास की कह करके सुनाना करिए। भाव तेरे कोलों कुछ भी लुकिया छिपिया नहीं है। जो अंतरजामी बादशाह है घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। सो जेड़ा वाहिगुरु अकाल पुरख सबना दे दिलों की जो भी भली बुरी बात है उसनों जानता है। उन्हों छड्ड के ते किहदे अगे अरदास करिए। मैं सब के छोड़ प्रभ तो ही ते आया। किस आज्ञा कीचे अरदास जेड़ा महाराज बिन बोले सब किश जानदा। साडे दिल विच की वरत रहा है। चंगा वरत रहा है माड़ा वरत रहा है। साडे मन विच कैसी भावना है वो बिना ही बोलण तो जानदा है। जिहड़ा दिल दियां जानदा है फिर सच्ची सुच्ची भावना नूं धारण करके उस वाहिगुरू नूं छड्ड के किहदे अगे अरदास करिए। दुख तिसै पै आखिए सुख जैसे ही पास। आप दे दुख की अरदास कि महाराज मैं बहुत दुखी हाँ। दुखी मैं तुहाडा कीता होया नहीं हाँ या मैनू मेरे नाल दे ने दुखी नहीं किया। मैं गुआढ़ी करके दुखी नहीं हाँ। मैं आपदे कर्मां करके दुखी हाँ। मैं आपदे सुभाअ करके दुखी हाँ जी। मेरे कर्मां नूं महाराज बख्श लो। सो इस तरह महाराज दे चरनां 'च निमरता सहित अरदास करन तो दुख तिसै पै आखीए सुख जैसे ही पास। सुखां की प्राप्ति हुंदी है क्योंकि वह वाहिगुरु दुख लैके सुख बख्शिश करता है। जिहदे घर दे विच सारे सुख हन। जिहड़ा महाराज सब कुछ जानता है जो भी कुछ जीआं दे मन विच वरत रहा है। जैसी भावना होवे जैसी भूख तैसी का पूरक। जिस तरह की भुख होवे उस तरह की पूरी करनों समर्थ है। तो फिर उस वाहिगुरु सर्व कला समर्थ परमात्मा नूं छड्ड के किहदे अगे दसीए भाई। हे वाहिगुरु तू सारी सृष्टि का करता रचनहार है अति आप ही सारा कुछ जानता है। असीं तेरे पास की कह करके सुनाना करिए। भाव तेरे कोलों कुछ भी लुकिया छिपिया नहीं है। बहुता बोलन चखण होए बिन बोले जाने सब सोए। जिहड़ा महाराज दे भाणे तो उल्ट बहुते बोलों का बोलना वो चखा मारनियां हन। वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु बिना बोलण तो ही सबना दे दिलों दी जानदा है। बुरा भला तुदा सब किस सूझै। बुरा मंदा भला चंगा संकल्प कर्म तेनों सारा कुछ ही दिखता है। जेहा को करे तेहा को पाईया। जैसा कोई कर्म करतब करता है
ਉਹੋ ਜਿਹਾਈ ਕੋਈ ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਸੋ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਭਾਵ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲਾਉਣਾ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਐ ਕਿਸੇ ਥਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਬਿਦ ਜਾਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੁਧਾ ਸਭ ਕਿਸ ਸੂਝੈ। ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲਾਵਹਿ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਹੈ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਲੀ ਕੌਣ ਪੂੰਝੇ, ਉਹਦਾ ਗੰਦ ਕੌਣ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਮਾਂ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖੇ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਆਦਿਕ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਚੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਊਗੀ। ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਟੋਕਰੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਗਰ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਮੋਹ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਗਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਲਾਣੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਧੇਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੜੀ ਆਪਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੈ ਧਾਇਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲਾਣੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੋਹ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੂੰਹ ਸਵਾਰੀ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਪਿਆ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਸਵਾ ਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਾ ਮੋਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜੜ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੜ ਮਾਇਆ ਰੁਪਈਏ, ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਫੜਾ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾਚ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਨੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ 100 ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2000 ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਚਾ ਦੇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈਏ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜੇਬਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਮਾਇਆ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 500 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲਿਆਓ ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ ਦਿਓ। 40,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੜ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ, ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਸਲਾਂ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ 8-10 ਦਿਨ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀਓ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗ ਆਉਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ
सब ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਦ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਣੀ, ਖਾਲੀ ਜੇਬ। ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪੈਰ ਧੋਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਲਿਆਓ 10 ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। ਤੋ ਸਾਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, 1000 ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਗਿਣਤ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੜ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆ ਵੇਖੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਸੁਖ ਦੇਵਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਨਮੁਖਾ ਤੰਦ ਪਿਟਾਈ। ਅਤੇ ਕਈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਲਾ ਬੁਣਦੇ ਨੇ। ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ। ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਸ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੋਂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਧੰਦ ਪਿਟਾਈ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸਿਆਪਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੀਆਂ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੋਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਰਚਨਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ,
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਤੋਦਾ ਸਭਨਾ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਤੋ ਨਦਰ ਕਰ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਹਾ ਕੋ ਹੋਵੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਦਰੇ ਨਾਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਭੇਖਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬਿਨੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ, ਬਲ ਬੁੱਧ ਧਨ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੁਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਜੇ ਚੰਗੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਉਚਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਭ ਤੁਧਨੋ ਨਿਤ ਧਿਆਏ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸਨੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਨੋ ਤੂੰ ਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਤਕਈ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੁਜੰਗੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵਾਧ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ
ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਦੋਲਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਦੋਲਾ। ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਯੂਤਰਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਵਿਕਦੀ ਵੇਖਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਆਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਤੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਖਬਰੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੌਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋਪੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਚਲੋ 5-10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੈਨੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਕੀ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਟਾਂ
ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਦਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਰਗੜਾ ਰੁਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ ਲਗੜਾ, ਹਰੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਛਕਣਾ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਆਇਆ। 2 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ 1-2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਖਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ। 5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ। 5 ਦਿਨ ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਣ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ। ਕੁਦਰਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਹਠ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਭਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਗ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਬੈਠਣੀ। ਇਸ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਰ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਕੋ ਬਿਘਨ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਜਾਪਣ ਅਤੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਆ ਮਟੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਗ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਬਾਬੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਕੱਕੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੋ। 6 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੋਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਟੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਕੜ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਉਹਨੇ ਡੇਲੀ ਆਉਣਾ, ਪੋਪਾ ਰਾਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਡੇਲੀ ਹੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਕਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਿਆ, ਕਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 15 ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ, ਕਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 25,000 ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਈ ਜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਏਂਗੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CMC ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਗਏ। ਉਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਗਏ। ਫੱਗਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦਾ,
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, A ਕਲਾਸ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, B ਕਲਾਸ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, C ਕਲਾਸ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੋਗ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ ਰਹਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਗ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੇਠਾਂ ਨੇ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹਿਰ ਗਰਭ ਸੀਰਾ। ਜਮਨ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪਵਿੱਤਾ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ, ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਆਰੋਗ ਪਾਏ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ। ਅੰਤਰੀਵ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਇੱਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਤਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਲੋਧਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਨਿਬੜ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਜਲੋਧਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਚੁੱਕੋ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਬਈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰਕ ਹੈ ਜਾਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਰ ਫੜ ਲਾ, ਜਾ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਆਪ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰੀ ਪੁਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਆਪ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੋ, ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਖਿਆ ਪਰਾਂ ਹੋ। ਉਹ ਜਦ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਟੋਕਰਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਰਾਧਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰੋਗ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲਾਭ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਓਂ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੇੜਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਉਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪੀ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਨੇ, 100 ਵਾਰ ਨੱਕ ਰਗੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈ
ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਟਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਐ ਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਪਰਸੀ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਤੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਸਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ, ਪੋਹਮ ਪਾਤਕ ਵਿਨਾਸੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ, ਪੋਹਮ ਪਾਤਕ ਵਿਨਾਸੈ। ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੇਖੋ, ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹਨੇ ਪਰਸੇ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ, ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਕਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਕੈ, ਬੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ, ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਕੈ। ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੋ ਗਣ ਜੋ ਤਉ ਕਰੈ, ਜਾਸ ਮੰਤਰ ਮਾਨਵੈ ਲਹੈ। ਜਾਲਪਾ ਪਦਾਰਥ ਤੜੇ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੈ ਮਿਲੈ। ਜਾਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਏ, 72 ਪੀੜੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨਾ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਖੋ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਹ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਅਰਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ, ਵਿਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋਠ ਰਨ, ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅਚੁੱਤ ਕਹਿਵਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲੈ ਹੋ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਧਰ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਉਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਰੋਗੀ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਰੁੱਧਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ 'ਚ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ। 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸਭ ਰੋਗੀ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੈ ਨ ਚੇਤੈ ਬਪੜੇ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸ਼ ਜਏ ਜੀਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗਾ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ। ਤਾਈਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਦਿਕ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ। ਤੈਨ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਛੂਟੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਜੋ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਿਸ ਜਨ ਕਾਹੋਂ ਬਲਹਾਰੀ। ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਨਾ ਸਿਸ਼ਟਾ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਾ ਰੂਪੇ ਅਪਾਰੋ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰ ਬਿਗਸੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਕਲ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਾਹੁਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਤਮ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਹਿਜੇ ਚਾਖੀ। ਤੈ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਰਹਿਣ ਕਰਾਖੀ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਜੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਨ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ। ਤਾਂਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰ ਬਿਗਸੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ